مجھے سعودی عرب میں ایک عورت نے باڈی گارڈ رکھ لیا. وہ جہاں بھی جاتی مجھے ساتھ لے کر جاتی. لیکن حیرت کی بات تھی کہ روزانہ ایک سنسان گھر میں جاتی اور مجھے 2 گھنٹے باہر کھڑا رہنا پڑتا. ایک دن میں دل بڑا کر کے اس سعودی عورت کے پیچھے اس گھر میں چلا گیا. جب اندر گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. اندر تو جو نظارہ میں ابھی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا تھا میری روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا. میں تو اسے بہت اچھی اور ہمدرد سی خاتون سمجھتا تھا، ذرا سی کسی کی تکلیف پر آنسو بہا دینے والی. میں پچھلے 3 سال سے اس کے گھر گارڈ کی نوکری کر رہا تھا. اس کی گاڑی بھی چلاتا تھا. وہ جہاں بھی جاتی تھی میرے ساتھ ہی جاتی تھی. 3 سال میں ایک بار بھی کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ اس قسم کی عورت بھی ہو سکتی ہے. میری عقل دنگ تھی. میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل سلب ہو چکی تھی. مجھے ابھی بھی یہ لگ رہا تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میری نظر کا دھوکہ ہے. نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. 3 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا کسی کو جاننے کے لیے. مجھے ایک بار بھی کبھی یہ گمان نہیں ہوا کہ یہ عورت ایسا گھنونا کام بھی کر سکتی ہے. برقعے میں لپٹا ہوا اس کا وجود کل تک میری نظر میں کتنا پاکیزہ سا تھا. میں نے کبھی احتراماً بھی اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھائی تھیں. میں اس کی دل سے بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج اپنی سوچ پر بھی مجھے گھن آ رہی تھی. ایک پل کا تو میرا جی چاہا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں، لیکن پھر مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں یہاں آیا تو کس حال میں تھا. میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور وہ دھوکہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا تھا. مجھے جس دوست نے یہاں بلایا تھا وہ میرے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا تھا. اس کڑے وقت میں اس عورت نے ہی مجھے نوکری دی تھی اور پچھلے 3 سال سے میں اسی کا کام کر رہا تھا. وہ ایک عربی عورت تھی، نہایت ہی دھیمے لہجے میں بات کرنے والی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی سے اس لہجے میں بھی بات کر سکتی ہے. کبھی تو میرا اندر مجھے خود غرضی پر اکسانے لگتا کہ مجھے کیا لگے. وہ عورت جو بھی کر رہی ہے وہ عمل اس عورت کا اپنا ہے. میں تو ملازمت پر مامور ہوں، اپنی محنت کی اجرت لیتا ہوں. پھر مجھے کیا لگے کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں. مجھے آنکھیں بند کر لینی چاہیے، کانوں پر روئی ڈال دینی چاہیے، ہونٹ سی لینے چاہیے، ورنہ اگر میں نے اپنی ضمیر کی آواز سنی تو میں بے روزگار ہو جاؤں گا. میرے بچوں کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ میں پاکستان سے قرضہ لے کر سعودی آیا تھا. 3 سالوں میں آدھے سے زیادہ قرضہ اتار چکا تھا اور 2 کمروں کا پکا مکان بھی میری بیوی خرید چکی تھی. وہ عورت میرے ساتھ بہت مخلص تھی. مجھے بھی اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھی. لیکن یہ میری ایک خود غرض سوچ تھی. میرا اندر چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم ظالم ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان تو وہ ہے جو غلط دیکھ کر اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک پائے تو زبان سے روکے، اور اتنی قوت رکھے تو دل سے برا سمجھے. اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اور اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایمان کے اس درجے پر ہوں. میرے اندر سے کسی نے جواب دیا کہ تم تو ایمان کے آخری درجے سے بھی گر چکے ہو. کیونکہ میں اسے دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا تھا، بس میری آنکھوں کے سامنے اپنے بیوی بچے نظر آ رہے تھے جو میری نوکری چھوڑتے ہی فاقوں پر آ جاتے. پوری رات بڑی بے چینی میں گزری تھی. نہ ہی مجھے ایک پل نیند آئی، نہ میرے دل کو چین. میں آنکھیں بند کرتا تو میری آنکھوں کے سامنے معصوم سی 8 سال کی بچی نظر آنے لگتی. ان کی چیخو پکار میرے کانوں میں سنائی دینے لگتی. میرا دل تڑپ سا جاتا. ایک روح لرزا دینے والا منظر تھا جو میں نے سنسان سے مکان میں دیکھا تھا. 3 سال سے میری میڈم روزانہ وہاں جاتی تھی اور مجھے باہر کھڑا کرتی تھی اور کہتی میں 2 گھنٹے بعد واپس آؤں گی، خبردار جو تم میرے پیچھے آئے. یہ جملہ وہ اس لیے دہراتی کہ وہ جب بھی شاپنگ کرنے جاتی اور جب مجھے گاڑی کے پاس کھڑا کر کے جاتی اور کہتی میں ابھی شاپنگ کر کے آتی ہوں، لیکن مجھے اس کا احساس ہوتا کہ اتنا سارا سامان کیسے اٹھائیں گی، اس لیے میں ان کے پیچھے چلا جاتا اور ان کے شاپنگ بیگ خود اٹھانے لگتا. وہ میری محسن تھیں. جب میں ان کے پاس آیا تھا تو 4 دن کا بھوکا پیاسا روٹی کے نوالے کی قدر کیا ہوتی ہے یہ میں نے یہاں آ کر دیکھا تھا. میرا دوست تو میرے سارے پیسے بٹور کے چلا گیا تھا. میرے پاس اس وقت اس کمرے کا کرایہ تک نہیں تھا جہاں میں رہتا تھا، نہ ہی جیب میں کوئی پھوٹی کوڑی.
4 दिन में भूखा प्यासा सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था। एक रोज सड़क पार करते हुए गाड़ी के साथ टकरा कर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस औरत के घर पर था, उसी की गाड़ी से टकरा गया था। वो मुझे अपने घर ले आई थी। मेरा सर पट्टियों से बंधा हुआ था, सर में टीसें भी बहुत उठ रही थीं। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं किसी क्वार्टर में था। मेरे पास मेरे जैसे ही 2 मुलाजिम लोग खड़े थे। वो उस मैडम के चौकीदार थे। 3 दिन बाद मुझे होश आया। मेरा एक्सीडेंट बहुत खतरनाक नहीं हुआ था कि मैं 3 दिन बेहोश रहता, बल्कि मेरी बेहोशी की वजह थी भूख। मैं 4 दिन से भूखा था, इसलिए गाड़ी के जरा से टकराने पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। जब मैंने आंखें खोली वो दोनों आदमी फोन पर उसी मैडम को बताने लगे कि मुझे होश आ गया है। वो औरत कुछ ही देर में मेरे सामने खड़ी थी, मुझसे मेरी खैरियत पूछने लगी। वो उम्र में 50 के लगभग थी, अभी भी मेरे सामने पांव तक बुर्का ओढ़े हुए थी। मैंने जब अपनी कमाई का रोना उसके सामने रोया तो उसने मुझे फौरन नौकरी पर रख लिया। 3 सालों से ही वो औरत रोज मेरे साथ उस सुनसान इलाके में आती थी। 2 घंटे उस घर के अंदर जाती और 2 घंटे बाद निकलकर गाड़ी में बैठ जाती। ये इलाका शहर से दूर था। मैं रोज मैडम को वहां लेकर जाता। वो हर बार मुझे सख्ती से मना करती कि मेरे पीछे मत आना। मैं ये सोचता कि ये इलाका बिल्कुल सुनसान सा है, आबादी से भी कोसों दूर है। आखिर उस औरत का यहाँ रहता कौन है? मेरे अंदर कभी कभी ये तजस्सुस भी होता कि आखिर इस गैर इबाद से इलाके में ऐसा कौन रहता है जिससे ये औरत रोज मिलने आती है। 2 घंटे उनके पास बैठती है। हो सकता है कि कोई गरीब लोग हों जिनकी वो माली मदद करती हो। मेरे दिल में उस औरत के लिए बहुत इज्जत और एहतराम था। मैं उसके लिए कोई गलत बात सोच ही नहीं सकता था। वो अपने मातहत का बहुत ख्याल रखती थी। आज मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैं उसी घर में दाखिल हो गया। मुझे कोई तजस्सुस की बीमारी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैडम मुझे रोज मना करती हैं, क्यों रोकती हैं, क्या हर्ज है कि मैं अंदर जाकर देखूं कि वो 2-3 सालों से रोज मिलने किससे आती हैं। मुझे 100% यही उम्मीद थी कि वहां मेरी रहम दिल मैडम किसी की मदद ही कर रही होंगी, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो कुछ और मंजर था। उस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दाएं बाएं मोहतात नज़रों से देखा, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैं गेट फैलांग कर अंदर की जानिब कूद गया। बड़ी एहतियात से मैं अंदर की जानिब बढ़ा था। बाहर से बेहाल सा नजर आने वाला ये घर अंदर से साफ सुथरा बना हुआ था। इससे पहले कि अंदर जाने वाली राहदारी की जानिब बढ़ता, सामने एक गनमैन को देखकर मैं एकदम पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया कि कहीं उसकी नज़र मुझ पर पड़ ना जाए। लेकिन मैं बाल बच गया था। मुझे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ ऐसा क्या खजाना छुपा है जो पहरेदार बिठाए बैठ गए हैं। मैंने अंदर जाने से खुद को रोके ही रखा, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ज़रूरत ही क्या है कि मैं ऐसा रिस्क लूँ। इससे पहले कि वापस मैं गेट की तरफ बढ़ता, एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। जहाँ मैं खड़ा था उसी दीवार के ऊपर एक रोशनदान सा बना हुआ था। मुझे आवाज़ वहीं से आई थी, उसी रोशनदान की दूसरी जानिब से, लेकिन वो दीवार खासी ऊंची थी। मैं आसपास कुछ ऐसा देखने लगा जिसकी मदद से मैं रोशनदान से झांक सकूं। मुझे वहाँ लकड़ी के खाली बड़े से बॉक्स नजर आए, जिन्हें मैंने एक के ऊपर एक करके वो बॉक्स रखे और ऊपर चढ़कर देखने लगा। उस रोशनदान के अंदर बहुत सी छोटी उम्र की बच्चियां थीं, 10-12 साल की। लेकिन जो चीज़ मुझे दंग कर गई वो सामने खड़ी मेरी मैडम थी, जिसने एक बच्ची के बाल बेदर्दी से पकड़ रखे थे और वो बच्ची चिल्ला रही थी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। जो रूप मैं मैडम का देख रहा था वो बहुत सफाकाना था। वो बड़े गुस्से से उस मासूम सी बच्ची को देख रही थी और फिर बड़ी बेदर्दी से उसने उस बच्ची को पीछे धक्का दिया। वो बेचारी बड़े ज़ोर से गिरी थी। वो रोते हुए मैडम के सामने माफ़िया मांग रही थी, लेकिन उन्होंने उसे बेदर्दी से पाँव मार कर पीछे किया। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। फिर जो मेरे कानों ने सुना वो सुनकर तो मेरे रहे सहे औसान भी खता होने लगे थे। मैं जल्दी से नीचे उतर आया और तेज़ कदम उठाते हुए मैं बाहर का गेट फलांग कर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। मेरा सर उस वक्त बहुत बुरी तरह चकरा रहा था। मेरा दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना शगाफ करके बाहर आ जाएगा।
میں اس قدر بدحواس تھا کہ اپنی حالت مجھے غیر ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میری میڈم کا یہ گھنونا روپ بھی ہے۔ 2 گھنٹے بعد جب میڈم باہر آئی تو وہ ویسا ہی شفیق چہرہ تھا، کسی بھی غصے اور حیوانیت کا کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا۔ لیکن جس حقیقت سے میں آشنا ہو چکا تھا، میری بدحواسی بدستور مجھ پر قائم تھی۔ پہلی بار گاڑی چلاتے ہوئے 2 بار گاڑی مجھ سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ میڈم مجھ سے کہنے لگیں، آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ان سے کیا کہتا کہ میں نے آج کیا دیکھ لیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، بس مجھے چکر آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں بمشکل ہی ان کے بنگلے تک پہنچا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، تم جا کر کوارٹر میں آرام کرو۔ میں سیدھا کوارٹر میں چلا گیا، لیکن آج مجھ سے نہ کھانا کھایا گیا، نہ ہی رات بھر مجھے نیند آئی۔ اگلے روز جو کچھ میرے ساتھ ہوا مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ مجھے میڈم نے بلایا تھا اور کہنے لگیں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی LED لگی ہوئی تھی جسے میڈم نے آن کیا اور مجھے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ سامنے ٹی وی پر خود کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کل کی میری ساری ویڈیو LED پر چل رہی تھی۔ میری تو یہ حالت تھی کہ میں نظریں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں کیمرے لگے ہوں گے جو میری ہر حرکت نوٹ کر لیں گے۔ میری میڈم نے ٹی وی ویڈیو بند کر دی۔ مجھ سے کہنے لگیں، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرا پیچھا مت کرنا تو پھر کیوں کیا؟ تمہیں یہ جاننے کا کہ وہاں کیا ہوتا ہے اب ہو گئی تمہاری تسلی؟ ہو گیا تمہیں علم؟ میں ان کے سامنے شرمندگی سے گردن جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگی، معاف میں کسی کو نہیں کرتی۔ اب تم میرا راز جان گئے ہو، اس لیے یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میڈم کا لہجہ بڑا سخت تھا، میرے خوف سے حلق خشک ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اب تک تم انجان تھے، اس لیے میں نے کبھی تم سے وہ کام نہیں کروایا جو اپنے دوسرے با اعتماد ملازموں سے کرواتی تھی، لیکن اب تم میرے اشاروں پہ چلو گے ورنہ میں تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر میری رنگت پھیکی سی پڑ گئی۔ میں ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم ہے اور میں یہ ظلم ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے انکار کرنے کی دیر تھی کہ میری میڈم نے اپنے دوسرے گارڈز بلائے اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ مجھے ایک تہہ خانے میں لے جائیں۔ انہوں نے مجھے وہاں لے جا کر بہت مارا اور اسی تہہ خانے میں بند کر دیا۔ جو ظلم وہ لوگ مجھ سے کروانا چاہتے تھے وہ میں نہیں کر سکتا تھا، کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے ان دونوں گارڈز نے بہت مارا تھا۔ 3 دن تک مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا گیا، بس مجھے بے تحاشا مارا۔ مجھ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ آنکھیں بھی کھول پاتا۔ جب میڈم میرے پاس آئی اور میرے بالوں کو پیشانی سے پکڑ کر بڑی زور سے پکڑے، میرا حلق بری طرح سے شک ہو چکا تھا۔ میں پانی پانی پکارنے لگا۔ وہ عورت خباثت بھری ہنسی ہنسنے لگی، کہنے لگی، جب تک تم میرا کام کرنے کی حامی نہیں بھر لیتے تمہیں نہ پانی ملے گا نہ ہی کچھ کھانے کو ملے گا۔ میں اس وقت شدید پیاس کی وجہ سے اتنا بے حال تھا کہ شاید مر ہی جاتا۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، بس مجھے پانی دے دیں۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے اور تڑپ تڑپ کے مرنا بڑا اذیتناک عمل ہے۔ میں نے 3 دن اسی تہہ خانے میں ایسی ہی جان لیوا اذیت کو سہا تھا۔ میرے حامی بھرتے ہی وہ عورت اپنے گارڈ سے کہنے لگی کہ اسے پانی پلاؤ اور خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ کچھ ہی دیر میں میرے سامنے پانی کا جگ اور چاول کی پلیٹ رکھ دی گئی۔ میں نیم مردہ حالت میں لیٹا ہوا تھا، لیکن کھانے کی خوشبو سونگھ کر میں نے ہمت پکڑی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا جگ پکڑا اور منہ کو لگایا، لیکن میرا حلق اس قدر خشک ہو چکا تھا کہ پانی کا پہلا گھونٹ بمشکل میرے اندر اترا تھا۔ میرے ہاتھ اس تہہ خانے میں لیٹنے کی وجہ سے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، زخمی بھی تھے، گندے بھی تھے، لیکن میری بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ میں اپنے گندے ہاتھوں سے ہی کھانا کھانے لگا۔ پیٹ کا دوزخ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، یہ میں نے بڑی بے بسی سے تسلیم کیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں بڑی گہری نیند سویا تھا۔ صبح مجھے اس تہہ خانے سے نکالا گیا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے پہنے۔ میرا جسم اب بھی درد سے چور تھا، زخم اب بھی میرے چہرے اور جسم پر موجود تھے۔ میں کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح
उस मैडम नामी सफाक औरत के सामने सर झुकाए खड़ा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मिसाल थी। लाठी उस मैडम के हाथ में थी। वो मुझसे तंजिया कहने लगी कि अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाते तो अपना ये हशर ना करवाते। अब जाओ और वही काम करो जो तुम्हें मेरे वफादार बताएंगे। मैं वहां से बाहर निकल गया। इस बार गाड़ी मैडम का कोई और ड्राइवर चला रहा था। वो मुझे उस सुनसान इलाके के उसी घर में ले गया। मुझे अंदर जाने का कहा गया। मैं गाड़ी से उतर कर उस घर में दाखिल हुआ। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उस कमरे में भेज दिया जहाँ वो बच्चियाँ कैद की गई थी। जब मैं पहुँचा तो वो बच्चियाँ मुझे देखकर सहम गई। उनकी आंखों में अपने लिए खौफ देखकर मैं समझ गया था कि उनके साथ यहाँ किस किस्म का जुल्म हो रहा था। लेकिन मैं कौन सा उनका मसीहा बनकर आया था। मुझे भी उन पर जल्लाद बनने का ही हुक्म जारी हुआ था। मुझे वहाँ से एक बच्ची को लेकर जाना था। अब मैं उन सबके चेहरे गौर से देखने लगा कि किस लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म करूं। सब बच्चियां बहुत मासूम थी। मेरे अंदर यकबारगी से तड़पा था। पाकिस्तान में मेरी बच्ची भी उन बच्चियों की उम्र की थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस लड़की का इस जुल्म के लिए इंतखाब करना कितना मुश्किल था ये फैसला। क्योंकि मैं बेज़मीर नहीं था, वहाँ बेबस और मजबूर ज़रूर था। मेरा पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स उस औरत के पास थे और अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मैं मारा जाता। मैंने आंखें ज़ोर से मींच लीं और उन लड़कियों के पास चला गया। बंद आंखों से ही मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। वो चंद कमरे छोड़कर एक कमरा मौजूद था। मैं उस लड़की को वहाँ ले गया। वो बेचारी तड़प तड़प कर रो रही थी। कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो, मेरे साथ जुल्म मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो सच कह रही थी। उस मासूम ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। लेकिन अगर मैं ये जुल्म ना करता तो मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता। मैं भी मजबूर था। लेकिन उस बच्ची की सिसकियां सुनकर तो मेरी हालत बिगड़ने लगी। वो बिल्कुल मजलूम सी थी। न जाने क्यों यहाँ लाई गई थी, यहाँ कैसे पहुंची थी, क्या कुछ उस बेचारी पर गुजर चुका था जो आज होने जा रहा था। उसके बाद तो शायद वो मर जाती। मैं उसे उस कमरे में लेकर गया जहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे। उस कमरे को ऑपरेशन थिएटर बनाया गया था जहाँ वहाँ से डॉक्टर्स और सर्जन मौजूद थे। वो लोग बच्चियों के गुर्दे फरोख्त करते थे और जिस्म के बाकी आज़ा भी। उस दौरान वो बच्चियां मारी जाती थी। वो आज़ा महंगे दामों बेचते थे। उस दिन भी रोशनदान से मैंने यही सुना था। ये एक बहुत बड़ा जुल्म था जो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे इस बात के लिए मजबूर किया गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं उस लड़की को स्ट्रेचर पर लिटा दूं। मैंने हुक्म की पैरवी की थी। वो बच्ची बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि मैं भी अंदर से कांप सा गया। लेकिन डॉक्टर शायद बेदिल थे। उन्होंने उस बच्ची को बेहोशी का टीका लगाया और कुछ ही देर बाद वो बच्ची बेहोश हो गई। मुझे उस कमरे से बाहर जाने का कहा गया। मैं बेजान कदमों से बाहर आ गया। मेरी आंखों के सामने अपनी नजर आने वाली बेटी आ गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या पैसा ही सब कुछ है जिसकी डॉक्टर्स भी अपना ईमान बेचने को तैयार हैं? यहाँ बड़े बड़े सर्जन मौजूद हैं जो दिन में तो लोगों की मसीहाई करते हैं, उन्हें जिंदगी की नवीद सुनाते हैं और रात को चंद पैसों की खातिर अगवाशुदा लड़कियों के आज़ाद निकाल कर बेचते हैं। ये कैसी अंधेर नगरी थी, कैसा जुल्म था जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। मैं भी उसी गुनाह का हिस्सा बनने जा रहा था। मेरे बच्चे आज के बाद जो कुछ भी खाएंगे वो मासूम बच्चियों के बिके हुए आज़ा की रोटी होगी, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझसे ये जुल्म करवाया जा रहा था। मैं वहाँ से वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल में एक बहुत भारी बोझ था। मुझसे खाना नहीं खाया गया। मेरी आंखों के सामने उसी बच्ची का चेहरा घूमने लगा जो शायद अब तक तो मर चुकी होगी। मैं सुबह ही सुबह खाना काबा पहुंच गया। अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर मेरे पूरे वजूद पर लर्जा सा तारी होने लगा। मैं किस जुल्म में मुलव्वस हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैं वहीं सजदा गुजार हो गया। फूट फूट कर रोने लगा कि मेरा रब मुझे कोई रास्ता सुझाई दे। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे खुद को इस गुनाह से दूर रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं काफ़ी देर रोता रहा, अल्लाह से मदद मांगता रहा। फिर मैंने एक हतमी फ़ैसला कर लिया। मैंने उठकर आंसू पोंछे और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सारी बात जाकर बता दी। मुझे अब अपने अंजाम की फ़िक्र नहीं थी। मैं खुद पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँचा था। पुलिस ने चारों तरफ उस घर को घेर लिया था। फिर उन लोगों पर हमला कर दिया। वो सब डॉक्टर्स पकड़े जा चुके थे। उनकी पूरी टीम पुलिस की तहवील में थी।
और अब उन्होंने उस मैडम के घर पर भी हमला कर दिया और वो भी पकड़ी गई। बहुत सी बच्चियां इस जुल्म से बच गई थीं। उन मासूमों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून मिला था। हालांकि मेरी नौकरी छूट गई थी, लेकिन मुझे अपने रब पर भरोसा था कि वो मेरे लिए कोई राह ज़रूर तलाश करेगा, क्योंकि रोज़ी रोटी का वादा उस रब ने अपने बंदों से कर रखा है और वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। मुझे पुलिस वालों ने उस गिरोह को पकड़वाने का इनाम दिया। वो लोग जब से इस गिरोह की तलाश में थे। मुझे उन डॉक्टर्स पर भी अफसोस था जो अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर किसी मासूम बच्चों के पेट को काट कर उनके आज़ाद निकाल कर बेच रहे थे। क्या उनके हाथ कभी ये जुल्म करते हुए नहीं कांपे होंगे? क्या दिल कभी नहीं कांप कपाया होगा? क्या ये उनके पेशे का इंसाफ, या शायद इंसान ये समझ बैठता है कि उनके इस अमल से वो किसी के जवाबदेह नहीं होंगे? अल्लाह ताला उन्हें उनके इस गुनाह के लिए बख्श देगा। तो ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि मजलूम की आह आसमानों को चीरती हुई ऊपर जाती है और अल्लाह की कुदरत जोश में आ जाती है। काश कि हम ये सोचें कि जिस दिन क़यामत कायम होगी तो रब के सामने किस मुंह से खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए